Okay, let us start today's topic. Today we are going to discuss about the internal memory. We introduced last class. Then we will discuss about the timer in 8051 microcontroller. Then port structure, different ports in our microcontroller. Okay, these three as it is described in your syllabus I am teaching you. Okay, so it's important to learn memory, then timer operation, then what you call memory port structure. Okay, let us start. Okay, so memory we discussed already. Microcontroller is having 128 bytes of memory. Total how many locations? 128. 128 in hexadecimal, it corresponds to number 7F. Okay, so above 7F we have 80 to FF. Here also we have 128 locations. Bottom part we are having from 00 to 7F. Here also we have 128 locations. Bottom part 0 to 07, then 08 to 0F, 20 to 28, 28 to 2F. These are the register banks we discussed already. We have different banks. We call it as bank 0, bank 1, bank 2 and bank 3. Above 20, see these locations to 20F. These areas are very important. They are both byte addressable and bit addressable. It's important, concept is important. Locations from 20 to 20F, they are bit addressable as well as byte addressable. Okay, what do you mean by bit addressable and byte addressable? Byte addressable means we can access all these data with a single instruction. Understood? Byte addressable, for example, move. We will study the details about this instruction move R0, 20. Move R0, 20. It will copy the data from the location 20. See, suppose here we have a data 10110010. Suppose this is the data we already copied to this location, and if we want to retrieve the data to the register R0 where bottom part, understood, location 00, that is called a R0. So if you want to move this data, entire content of this location 20, entire content of this location to this register, we can use this instruction move R0, 20. Don't worry about what is move and all. It is just copy. What we are doing with the computer, copy. Copy means what? The folder which being copied and we can paste into. Same operation. This one instruction will do both. Okay, it will copy from 20 and paste into R0. That is what instruction move R0, 20. So that is called a byte addressable instruction. Then another instruction there, if you want to get the location 04 only, we want to know what is this content only, then we can use bit addressable instruction. Then that instructions are there. Timing I don't want to introduce to you, that is complicated. So while studying the instructions, let us know what is the value. Okay, check bit, some corresponding instructions are there. Okay, so compare instructions are there, bit comparable instructions are there. For example, if you want to set, means if you want to make this as 0, location 4, if you want to make as 0, you can use the instruction CLRB, clear bit, location where 04. So before we copied some data here, and if you want to erase this data, you can use this instruction CLRB 04. It will rewrite 1 with a 0. That is what CLRB. If you want to set it back to 1, you can use the instruction SCTB, set bit 04. Understood? So CLRB and SCTB 04 or 04 are bit addressable instruction. We can use such instruction to retrieve a single bit at a time.
Okay, so most of our instruction in our 8051 microcontroller are bit addressable, because we will be checking the status of a switch. The switch can be either at its high state or low state, and we need to save the location information address, so switch information at some location for some other reason, some other purpose. You can use this instruction. Okay, so we will read the port, and if port we read it as high, we will write 1 at 04. Not only at 04, any of these locations. So we have 128 bits of general purpose bit address. It is very important. Okay, now so these are the location information. Now 30 to 7F, 30 to 7F, these locations are accessible to the programmer for storing the data while in his program. For example, if you want to write, suppose we have a data 04 or 1A. 1A is a data. We need to save the data into some register. What we can use? Move, say here is a location, say 35. Move 35 comma hash 1A. This hash indicates to the microcontroller that this is a data, not an address. If you are writing without hash, microcontroller treat it as 1A. What is the difference then? Then if same instruction, move 35 comma 1A and move 35 comma hash A, both are different instruction. Here what it is happening, from the location 1A, there is a location here 1A. Okay, there is a location 1A. This is the location 1A. The content of this location will move to 35. Or move 35 comma hash 1A, the data 1A will move to 35. While studying the instruction set, this module itself, we are supposed to learn our instruction set. That time you will clearly understand this concept easily. Okay, so hash indicates following is a data, and without a hash indicates following is an address. That is what I want to discuss to you about our memory, internal memory. Now above the location 7F, 7F to 80 to 7F, few locations are reserved for special function registers. So this area are reserved for SFR. SFR means special function register. Okay, we will discuss about the special function register later. Special function register means our microcontroller have some special dedicated register for its operation, like accumulator. Accumulator is an is a register used to do mathematical operation. Okay, then another register B. B is also a mathematical operation which supports accumulator while doing some math work. Then T cone, okay, T mod, S cone. Okay, these are all special function registers. T cone, timer control, timer mode. Today itself we will discuss about this register. S cone, serial control. Our microcontroller supports serial data transmission and reception, so we can control that operation with the register S cone. That registers are implemented in few locations here. Okay, only 20, in the range of 20 only special function registers are available. Remaining locations are not implemented within 8051, but it's implemented in 80252, I think. Okay, because it is having 256 memory locations. So if you are using microcontroller 8051 and you say location, say AF. AF is a location, but AIF is not implemented in the microcontroller. So if you use instruction move AIF comma hash 21, if you use this equation, AIF is not there in our microcontroller, so it will create some erroneous results we will get. It will not be copied. Okay, so care must be taken to deal with the locations from 80 to AFF. But below the location, any of the location you can access from 00 to 7F with the microcontroller 8051. So the concept is very important. Bit addressable, byte addressable, and general purpose RAM. It's known as scratch pad, RAM scratch pad. Okay, that are the safe location 00 to 7F. 00 to 7F are safe locations in 8051.
Okay, even though above few registers are available, few are not accessible to the programmer, that is dedicated for the controller operation. Controller only can manage the data, few are accessible. Okay, so safe area for the storing and retrieving data in our 8051 microcontroller is 00 to 7F. Any doubts here? Can anybody tell me? Reply me please. Are you there? Hello? Arif? Yeah. Any doubts here? Nobody is asking me any doubts. Okay, I don't want you to ask doubts at the class time. You can ask later also by email or by WhatsApp or by call. Okay, you can contact me anytime, no problem. Okay, next. So this is just an example for illustrating the bit address of bit addressable area of our 8051 microcontroller. These are instructions. SCTB42H, as we discussed. Can anybody tell me what is SCTB42H will do? This H indicates hexadecimal. Okay, assembler will understand as hexadecimal. SCTB, set bit, where at 42. So location 42, which is belongs to byte address 28. This is important. This is byte address and these all are bit address. So SCTB 42 will make this as 1. SCTB 42H will make location here as 1. Only here will be affected. Okay. Another CLR 67. CLR means clear, where at the location 67H. Okay, so CLR where 67 here. So first bit of or MSB bit of location 2C, this is called MSB. D7 bit of 2C will be affected while executing the instruction CLR 67. Now CLR 0F. CLR 0F also somewhere here it is hidden here. Okay, so CLR 0F will make this bit as 1. This bit as 1. Another set bit 28. Same, very clear. 28 will make 1. CLR 12. 12 will as, where 12, it is below to our slide anyway. 12th location of the bit addressable area will make 0. SCTB 05, 5th location of the location will make go high. So that is the operation of microcontroller bit addressable RAM area. Okay, so byte address 29 will access the entire data. Bit address 29 will access this location only. That is the difference. Byte address 29 will access this data, while bit address 29 will access this bit only. That is the bit address and the byte address per location. Okay, now I told you above 80, there are some registers which are special function registers. Okay, special function registers are like accumulator, B register, PSW. We discussed the first class, program status word, IP, interrupt, then P3, port 3 address, internal enable, interrupt enable, port 2 address, serial buffer, SCON, serial control, port 1, timer 1 high bytes, timer 0 high bytes, timer 1 high bytes, low bytes, timer 0 low bytes, timer mode, timer con, pcon, power control, DPH, data pointer higher bytes, DPL, data pointer lower bytes, SP, stack pointer, P0, port 0. So these are the special function registers and its address in our microcontroller. So here, so you look at the location, port 1 is having the address 90. Port 1 address is 90, and the SCON address is 98. In between, being 91, 92, 93, 94, etc., that locations are not implemented. Say for example 94, it is not implemented in 8051. 8025 it is implemented. So if you are using an instruction move 94 comma hash 15, what? Move 94 comma hash 15. What is the meaning of this instruction? Data 15 copy to the location 94,
but 94 is not implemented. So here compiler will make error. You will not understand why. Only if you should have the idea where are the safe locations. So instead, if you want to save the number 15 to some location, you can use move any number below 7f or above 0 to 7, 0 to 7f. For example, move 61 comma hash 15h will save 15 to location 61. Understood? Okay, so that is the special function locations in our microcontroller 8051 SFR. These registers are known as SFR registers. So one more question they may ask you, where the SFR registers are mapped in 8051. Where it will be? Where they mapped in 8051? Above 7F. Above 7F or 80 to FF. 80 to FF. Okay, only special. How many you can count how many special function registers are there in our 8051? Only I think we don't want to waste our time by counting this. Around 15 to 20. Okay, that are the special functions. So out of 128, 80 to FF we have 128. In that 128, maximum 20 only implemented. They are remaining are not available. So if you use such locations to save the data or retrieve the data, our assembler will make a error. Understood? So that is understanding this concept is important while in programming. Next, so these are all about the internal memory in our microcontroller. So in memory, few concepts, few topics I introduced in the previous class, and the remaining introduced in this class. So you need to check out my video to understand the memory in our 8051 microcontroller. Anyway, memory, internal RAM in our 8051 microcontroller, they are frequently asking questions. Few questions you can expect from this memory area. Okay, now timer. Okay, so here in module 2 timer, we are just having an introduction only to the timer. Programming timer is introduced, or it is there in chapter or module 4, I think. So we will be covering the detailed working of the timer in chapter 3 or chapter 4, whatever, wherever it is, we'll study. Okay, here in module 2, timers in 8051 only mentioned. So we will have a just overview of 8051 timer operation. So first let us have the concept, what is a timer. Okay, so anybody knows the concept of timer? Timer, suppose at the time of exactly 9 o'clock, I am telling you to remind me about teaching some area. Okay, so I am just before the start of the class, I am informing say your class representative to inform me exactly 9 o'clock, to inform about introducing some concept in microcontroller. So it is 9 o'clock. So my role or it is not my responsibility then. I have already assigned to your class representative to inform me exactly 9 o'clock. If it is of my duty, I should remember the time exactly 9 o'clock and should come back to that topic wherever I would like to introduce to you. But at the beginning, I have instructed your class representative to inform me 9 o'clock, exactly 9 o'clock, to remind me about introducing a concept. So when exactly 9 o'clock comes, what the representative will, he will raise his hand and he will inform me, teacher, this is the time to teach us the concept, a new concept in microcontroller. Same like a timer, there are two timers in microcontroller. Programmer can set the timer to inform the microcontroller to do some another activity whenever he decides. For example, say after 5 minutes, okay, the microcontroller, the programmer can set the timers to exactly begin some another work, stop the current work and begin with another work exactly after 5 minutes. Okay, or exactly after 10 seconds, or exactly after whatever the time, we can set it by means of program. For that purpose, our microcontroller is having two timers. They are timer 0 and
timer 1. Hope you understood the concept of timer. Otherwise, if timer is not there, what the problem? This timing indication, this timing information will comes to the headache of the microcontroller. Same like if representative to the representative, if I am not telling, I may be busy with some another explanation regarding our microcontroller and I may forget. Okay, so that in microcontroller it may not forget, but always refreshing my memory. Oh, 9 o'clock, when I check the time, is it 9 o'clock? No, then return back. So I don't want to bother the time 9 o'clock, whether it's arrived, whether it's reached or not. Okay, who then representative will handle that timing exactly 9 o'clock. Same like our timer in our microcontroller, not only in 8051, most of the microcontroller is having this timer functionality, and the burden of checking the timing to indicate the microcontroller to begin with some another activity will be performed by the timer. So time microcontroller, what you call the overhead tension will be avoided by using a separate timer. So what is the importance of timers, or what are the importance of timers in microcontroller? They can ask you. Hope you understood. So not only in timer, counter also. Okay, so counter is like I am telling your telling to your what you call class representative. Okay, so suppose this is not an online class, it's like a offline of on campus class, and students are coming one by one. Okay, students are entering to my classroom, and I gave you permission, enter my class without my permission. No need to lock the door, no need to knock the door, and you can enter. So I am telling I will instruct my class representative, when the students exactly at 50, I don't want more. Okay, exactly students entered is 50, inform me. So like that, we can instruct our microcontroller by using counter. Check the pulse in some bits of the microcontroller and inform me it reached some number. That is counter operation. So they will ask you timer operation and counter operation. Timer count the pulse of internal clock pulse, but counter count the pulse of external clock. Understood? That is what it is written here. System clock for timer and external clock for counter. That's why these pins we will write it as T bar C, timer bar counter. Hope you understood. Timer and counter. Counter for external pulses, external events, and timer for internal pulse, internal events. Main purpose is to measure time and count external events. Already we discussed. Timers using for generating clock pulses that can be used in serial communication, so called baud rate. Hope you studied about the baud rate and all. Anyway, it is not the not in scope of this subject, baud rate. While discussing serial communications, I think we'll discuss about the baud rate, because some register bits are reserved in 8051 to control the baud rate. So baud rate is I will simply tell you, it is bits per second. Okay, so I am presenting these slides in say 1 minute, say 5 slides. Okay, that is the maximum that I can handle. If there is some another teacher who can handle some 10 slides in 1 minute, okay, so his baud rate is 10 in 1 minute, but I cannot. I can handle say maximum 5 slides in 1 minute. Same like microcontrollers, different families microcontrollers. Okay, say 100 kilobits. While studying with while discussing with our internet speed, you might be heard about. You might be use this word. My internet is very slow. It is having 120 kilobits per second, kilobytes per second. Means that many slow data is coming. If I am having say 100 KB or 200 KB or 1 MB per second, I am able to browse my internet at very high speed. Okay, same like that indicates the speed of receiving and transmitting the data serially in our microcontroller, that we can manage with the help of timer bar counter in 8051 microcontroller. Understood? So that is the generating the clock pulse for the operation of timer bar operation of serial communication in 8051 microcontroller. Another point, microcontroller can also generate or measure the required time delay. That is important concept. Time delays. Okay, so time delay means suppose we are using a machine, okay, where you will press a key. Operator will press a key. Okay, so immediately after pressing the key, we don't want to initiate the operation. Okay, so when microcontroller detects the key press,
Okay, microcontroller will wait for 5 seconds. Okay, we can use 5 seconds per program. So what happen? Our microcontroller will wait for 5 seconds and initiate another work. Instead, we will ask our controller or timer to count exactly 5 seconds and inform me. So that 5 seconds microcontroller can do some another work. Understood? And can initiate the what you called this special purpose after 5 seconds. So that is the, hope you understood. I will tell you once more. Suppose if you are pressing a key and our purpose is after on pressing the key the system want to do some another work. Okay, so microcontroller will have two options. Programmer have two options. Whether the microcontroller can wait, it is idle. Microcontroller is not doing any work. It is simply wasting its 5 seconds to to begin with the new work. Okay, so that is a waste of time. Another option is we will ask our timer to count up to 5 seconds and inform me exactly when 5 seconds over. So during that timer operates for 5 seconds, microcontroller can do some another work and return back to do the special work after 5 seconds. So microcontroller is not going to its idle state. Microcontroller is not going to idle state while if you are using what timer to count the delay. Okay, so timer by running loops. Okay, this is another concept. Delay, say wait until. There is no such instruction to wait until. Okay, what we will do, we will make a loop concept we will study in later. Loops we will use frequently. We will ask the microcontroller to do this work, then return back, do this and return back, and we will evaluate the timing up to 5 seconds is reached or not. That is the concept of software programming for delays. But the timer counter relieves. Relieves. What do you mean by relieve? Microcontroller we don't have to wait for the desired time delay. CPU from the redundant and repetitive task, allowing it to allocate maximum processing time for other works. See, I already explained to you. So this is very important concept. What are the advantages of timer bar counter? So these all points are important. You should reproduce these points while writing the answer for applications or advantages of timer bar counter in microcontroller. Hope you understood. H051 has two timers. Timer bar counters. We already discussed timer for internal clock pulses, counter for external clock pulses. They can be used either as timer to generate a time delay or as event counter to count events. Already parnadana. Both timer 0, timer 1. So timer it's called a timer 0 and a timer 1. And then the bits in the size of 16 bits ആണ്. So T1 bitsum T1 registrum T0 registrum അല്ല ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 8 ബിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. T1 ആയിട്ട് TH1 എന്നും TL1 എന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ TH0 എന്നും TL0 ഇങ്ങനെ 4 രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് അത് മൈക്രോ കൺട്രോളിൻ്റെ അകത്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ SFR പഠിച്ചില്ലേ, 80 to 7F 80 to FF വരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻസിൽ. സോ TH1 ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം. TL1 അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളിലെ ടൈമർ 1 ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമർ ഷുഡ് റീഡ് TH1 ആൻഡ് TL1. If you want to take access a timer 0, okay, TH0 ഉം TL0 ഉം രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ഒന്നിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്തില്ല, 8051 മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഇല്ല. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ നമുക്ക് 4 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, TH1 TL1 TH0 TL0. സോ ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, Tcon ആൻഡ് Tmod. നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. Since the time already we saw virtually 16 bits, the largest value it can store is 65,535. So എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമർ 0-യിലുള്ള 2 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏത്, TH0 TL0. TL0 മാക്സിമം കൊടുക്കാവുന്ന FF, TH0 മാക്സിമം കൊടുക്കാവുന്ന FF. ഈ FF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 111. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇതുവരെ, TL0-യിലും കൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇവിടെ വരെ. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ 16, ഓൾ ആർ 1. ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം കൗണ്ട് FF ഓർ FF
എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ FF ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമലിൽ 65,535 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ടൈമർ 0യെ നമുക്കിങ്ങനെ ബിഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. ഓരോ പ്രാവശ്യവും സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പൾസ് ഇങ്ങനെ അതിലത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഹൈറ്റ് ലോ വരുമ്പോൾ ഇത് 000 നിന്ന് 001 ആയിട്ട് മാറും. അടുത്തത് വരുമ്പോൾ 002 ആകും. വീണ്ടും വരുമ്പോൾ 003 ആകും. ഇങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 65,535. സോ നമ്മളുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം ഈ ക്ലോക്ക്, ഈ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 മെഗാഹെർട്സ് ക്രിസ്റ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് T is equal to 1/f അല്ല, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ല. ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/f 1/10⁻6 1 മെഗാ എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻6 ആണ്. 1/10⁻6 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10⁻6 10⁻6 എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈക്രോ സെക്കൻഡ്. സോ ഒരു ടൈം പീരീഡ് 1 മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ 65, സോ ഒരു ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 65,535 മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0.06 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. ഏത് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് 1 മെഗാഹെർട്സും നമ്മളുടെ ടൈമർ 16 ബിറ്റ് ടൈമറും 13 ബിറ്റ് ടൈമറും ഉണ്ട്. 16 ബിറ്റ് ടൈമറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ 0.06 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് 1 സെക്കൻഡ് 6 സെക്കൻഡ്സാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടൈമറിന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 10 ടൈംസ് ടൈമർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 6 സെക്കൻഡ് കിട്ടും. സോ ഇതെല്ലാം പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്, അവർക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള സൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ റോൾ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം, നിങ്ങളുടെ ടൈം എത്രയാണെന്ന് അറിയണം, നിങ്ങളുടെ ടൈമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. സോ 0.5 സെക്കൻഡാണ് വേണ്ടത്. 0.5 സെക്കൻഡാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 0 എന്ന് വേണ്ടോ? 0.5 സെക്കൻഡ് വരാൻ എത്ര പൾസ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് എഞ്ചിനീയറുടെ റോളാണ്. യു ഷുഡ് ചെക്ക് ഹൗ മെനി പൾസ് ഇറ്റ്സ് റീഡ്. ദെൻ ആ പൾസ് അത് നമുക്ക് 0 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട. അത് ഈ 65 ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1000 പൾസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 1000 പൾസ് കുറച്ച് മതി. അതായത് 64,400 മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് 1000 നമുക്ക് ഓൾറെഡി ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ടൈമർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈമർ. It can, in case of exceeding this value, the timer will be automatically cleared and the counting starts from 0. This condition is called overflow. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നമ്മളെ ടൈമർ രജിസ്റ്ററിൽ 0000 മുതൽ FF എന്ന് പറയും. FF എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി 65,535 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ FF മുതൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത്രയും നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് 00 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഈ സമയത്ത് ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടീകോണിൽ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ ബിറ്റ് ഹൈ ആകും, ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് എനേബിൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് ഓവർഫ്ലോ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഓവർഫ്ലോയിലാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ 0.0 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കൺട്രോളറിന് മനസ്സിലാവുക. ഓക്കെ, then another registers, two registers T-mode and T-con are closely connected to this timer to control its operation. Already ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ടൈമേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള 2 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് T-മോഡും T-കോഡും. T-mode 4 മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. T-con ടൈമർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, എപ്പോൾ ടൈമർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, ടൈമറിൽ ഓവർഫ്ലോ വരുമ്പോൾ എവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും തുടങ്ങിയ കൺട്രോളൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് T-മോഡും T-കോണും. നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് പ്രോഗ്രാമറിന് ആക്സസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഓരോ ബിറ്റും എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് 1 ആണോ 0 ആണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ ടൈമർ എനേബിൾ ആയി. ഓക്കെ, ടൈമർ 0 ആണെങ്കിൽ ടൈമർ ഡിസേബിൾ ആയി. ഓക്കെ, അനദർ ബിറ്റ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ T-mode and T-con registers are for the controlling of timers. Okay, so T-mode and T-con. So this is timer 0. Both timer 0ക്ക് T-മോഡും T-con ഉണ്ട്, രണ്ടും 16 ബിറ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് TH0 TL0 ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ടൈമർ 1ന് 16 ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ, രണ്ടിനും 2 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് TH1ഉം TL1ഉം ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ടൈമറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കോപ്പിയും ഇവിടെ കൺട്രോൾ. Hope you understood. Now, T-con register is also one of the register whose bits are directly in control of timer operation. Already നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ടൈമറിൻ്റെ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് T-con എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ. Only 4 bits of these registers are used for this purpose, while rest of them is used for interrupt control. അപ്പോൾ T-conലുള്ള അത് ഇൻട്രപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ 8 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 8 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും, അല്ല ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ D0 to
D7. ആദ്യത്തെ 4 എണ്ണമാണ് ടൈമറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള 4 എണ്ണം ഇൻട്രപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻട്രപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. And here is the registers TCON. TF1. TF1 is automatically set when the timer overflow. ഞാൻ പറഞ്ഞു FF എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ വന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുമ്പോൾ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും? 00. ഇതിനാണ് ഓവർഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഓവർഫ്ലോ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും? 1 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ദെൻ വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലോക്ക് പൾസിൽ 001 ആകും. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും? 0 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ ഈ FFFന് മുൻപ് ഇവിടെ 0 ആണ്. ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ്സ് റോൾസ് ടു 00 ദിസ് വിൽ ബി 1. ഓക്കെ, ഫോർ വിച്ച് മോഡ്, വിച്ച് രജിസ്റ്റർ? ടൈമർ 1. സോ TF1 എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമർ 1ൻ്റെ കൺട്രോളാണ്. TF0 എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമർ 0. സോ നമ്മൾ ടൈമർ 1 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടൈമർ 1ൽ ഓവർഫ്ലോ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ആകും. സോ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ലൊക്കേഷൻ TF1. ഈ TF1 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. TF1 എപ്പോഴെങ്കിലും 1 ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, 1 ആയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മളുടെ സെറ്റ് ചെയ്ത ടൈമായി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ ടൈമർ 1. നൗ ടൈമർ 1നെ ഓഫും ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് TR1 ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടൈമർ 1 എനേബിൾസ് ബിറ്റ്. നമ്മൾ ടൈമർ 1നെ ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സാക്ട്ലി ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ആം ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് യുവർ ക്ലാസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ടു ഇൻഫോം മീ എക്സാക്ട്ലി 9 o'clock. സോ 9 o'clock ഇൻഫർമേഷൻസ് വി ക്യാൻ കോപ്പി ടു TH0 ആൻഡ് TH1 ആൻഡ് TL1. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് മൈ ടൈം 9 o'clock or 10 o'clock or 5 minutes or 5 seconds. That kind of informations we can copy here. Now this is the one. Then my time, say I want me to remind me by 5 minutes, after 5 minutes. So after 5 minutes is starting now. So I will make this bit as 1. So timer 1 is enabled, timer 0 is enabled. So later നമുക്ക് ടൈമറിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ 0 ആക്കി കളയാം. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് SCTB CLR ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്രസ്സ് നമുക്കറിയണം. Now TF0 same purpose for what you called timer 0, overflow flag for timer 0. Then timer run control for timer 0. Okay, now these 4 bits are for controlling the interrupt. We will discuss this. Interrupt 1, INT1 നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. INT1 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. IE0, INT0 എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ പോർട്ട് 3യിലുള്ള ഒരു ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസേബിൾ ആകും, 1 കൊടുത്താൽ എനേബിൾ ആകും. IT1 IT0യും ടൈമർ ഓവർഫ്ലോ, ടൈമറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബിറ്റ്സ് ആണ്. ടൈമർ ഇൻട്രപ്റ്റ്, ടൈമർ നമ്മളുടെ ടൈമറിൻ്റെ അലൗ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈം ആയാൽ ഈ ബിറ്റ് 1 ആകും, ടൈം ആയില്ലെങ്കിൽ ഈ ബിറ്റ് 0 ആകും. ആ ബിറ്റ് 0 ആകുമ്പോൾ അത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ്, അതിനൊരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, നൗ T-mode, ടൈമർ മോഡ്. സോ ഗേറ്റ് ബാർ, ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടിങ് ഓർ ടൈമിങ്, നമ്മൾ 2 പർപ്പസ് ഉണ്ട്. കൗണ്ടിങ്ങിനാണോ ടൈമിങ്ങിനാണോ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഗേറ്റ് പൾസ് ഫോർ ഡിസൈഡിങ് വെദർ ഫോർ ടൈം ഓപ്പറേഷൻ ഓർ കൗണ്ടർ ഓപ്പറേഷൻ. ആൻഡ് അപ്പോൺ INTX ഇൻട്രപ്റ്റും ടൈമറും 1 ആണെങ്കിലാണ് 1 രണ്ടിലും കൺട്രോൾ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ 1 ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും കൺട്രോൾ വന്നാൽ മാത്രമേ ടൈമർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇവിടെ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ TRXൽ അതായത് സീരിയൽ പോർട്ടിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിറ്റാണ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈമർ ബാർ കൗണ്ടർ അല്ല, അതെനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണ്. കൗണ്ടർ ബാർ ടൈമർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ബിറ്റാണ് ബാർ ടി. സോ ടൈമർ 0 ക്ലിയർ ഫോർ ടൈമർ ഓപ്പറേഷൻ. സോ നമുക്ക് കൗണ്ടറിനെ, നമ്മൾ ടൈമറിനെ ടൈമറായിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 0 കൊടുക്കണം. 0 ഫോർ ടൈമർ. ഇവിടെ 1 കൊടുത്താൽ എന്തായിട്ട് മാറും? കൗണ്ടർ. എക്സ്റ്റേണൽ പൾസിനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 1 കൊടുക്കണം. ഇൻറ്റേർണൽ പൾസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ 0 കൊടുക്കണം. നൗ M1 ആൻഡ് M0 ആർ ഫോർ മോഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് 4 bits ഫോർ ടൈമർ 1 ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് 4 bits ഫോർ ടൈമർ 0. സോ ടൈമർ 0യ്ക്ക് കൺട്രോൾ ഇവിടെ സെയിം കൺട്രോൾസ് ആണ്. നമ്മളെ ടൈമറിന് 4 കൺട്രോളുണ്ട്, 4 മോഡുണ്ട്. 00 ഫോർ മോഡ് 1, 13 ബിറ്റ് ടൈമർ. നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും. സോ 00 13 ബിറ്റ് ടൈമറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 01 16 ബിറ്റ് ടൈമർ. അതിനൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പിന്നീടാണ് പഠിക്കുന്നത്. ദെൻ 10 മോഡ് 2, അതിനെ പറയുന്നതാണ് മോഡ് 2. മോഡ് 2ൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 8 ബിറ്റ് ഓട്ടോ റീലോഡ്, അതായത് TH0 മാത്രം, TH0 ആൻഡ് TL0 മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ റീലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഓട്ടോ റീലോഡ്
ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വി നീഡ് ടു കവർ ദ പോർട്ട് ഓൾസോ. 114 സ്പ്ലിറ്റ് ടൈമർ മോഡ്. സ്പ്ലിറ്റ് ടൈമർ മോഡ് മൊബൈലിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ടൈമർ മോഡ്. ഓരോ ടൈമിന് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടൈമിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ 4 മോഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ മോഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ടി മോഡിലെ M1 M0 ബിറ്റാണ്. സോ പ്രോഗ്രാമറിന് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനും റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. Now, so this is about the timer. This is, remember, this is only introduction only, and you should have the clear understanding of the modes and timers bar counters in 8051. Programming നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മോഡ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മോഡ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ചാപ്റ്റർ 3 മൊഡ്യൂൾ 3 പഠിക്കും. Now we are going to the port in 8051. So in syllabus it is mentioned as port structure. So our microcontroller is having 4 ports: port 0, port 1, port 2, port 3. Okay, so 4 portsum port എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൈക്രോ കൺട്രോളറിലുള്ള മൊത്തം 40 പിന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇവിടെ ഒരു 8 പിന്നിനെ പോർട്ട് 3 അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട് 2 എന്നും, ഇവിടെയുള്ള ടോപ്പിലുള്ളതിനെ പോർട്ട് 0 എന്നും, ഇവിടെയുള്ളതിനെ പോർട്ട് 3 എന്നും, ഇവിടെയുള്ളതിനെ പോർട്ട് 2 എന്നും പറയുന്നു. Here this is port 2 and this is port 1, and here is port 3. So there are 8 pins reserved for each ports. So total out of 40, 32 pins are reserved for ports in our microcontroller. So physically hardware ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പിൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Each use 8 pins and so they are 8-bit ports. ഓൾറെഡി അറിയാം. On reset each ports will act as output port. So നമ്മളുടെ മൈക്രോകൺട്രോളറിലെ പിൻ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു റീസെറ്റ്? എനിബഡി റിമെമ്പറിങ്? And I think it was pin number 30. So pin number 30ൽ റീസെറ്റ് പൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും? ഈ 4 പോർട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 1 മാർക്കിലൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഓൺ റീസെറ്റ് പോർട്സ് ഓഫ് ദ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വിൽ ആക്ട് ആസ് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്. Okay, or what will be the port status on resetting the microcontroller? What is the answer? Ports will act as output ports. Understood? Now to set up as input port, programmer must program the ports as input port. So നമ്മൾക്ക് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലേ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ചാണ് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം? ഇൻപുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു LED കത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം? ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തോ, അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോർട്ടിനെ ഇൻപുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം. ഇനി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു LED ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം. പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ he must write 1 to port. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മൂവ് പോർട്ട് 1, FF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 111. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് 1ലെ എല്ലാ ബിറ്റും എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും? പോർട്ട് 1 will be input. So programming the port, അതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കും. സോ പോർട്ട് 1, അതങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, ഹൗ ക്യാൻ യു കോൺഫിഗർ പോർട്ട് 1 ആസ് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട്? വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? Programmer should write port 1 with FF with the instruction move P1, FF. Now we are discussing in shortly with 4 ports. Okay, out of the 4 ports, our ports are named as എങ്ങനെയായിരുന്നു port 1, port 2, port 3 and port 0, port 1, port 2 and port 3. Port 3 എന്ന് പറയുന്നത് port 3ക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് RxD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സീരിയൽ പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനാണ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പോർട്ട് 3? എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പോർട്ട് 3? പോർട്ട് 3ലെ 2 ബിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് സീരിയൽ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിന് റിസീവ് ചെയ്യാനും സെക്കൻഡ് ലൈനിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും. സോ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫോർ റിസീവ് ദ സീരിയൽ ഡേറ്റ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഫോർ transmit the second data. Serial control, serial transmission and reception with this SCON and SBUF registers, serial control. And port 3.2 IND0 bar എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനാണ് കേട്ടോ. IND0 bar എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് 3.2. അതായത് നമ്മളുടെ പോർട്ട് 3ൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഉണ്ട്. മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ
ഇവിടെ ഈ സൈഡിലുള്ള വിച്ച് സൈഡ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബോട്ടത്തിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ പോർട്ടിലെ പോയിൻറ്റ് 3.2 ഇവിടെ ഒരു ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന് ഇൻട്രപ്റ്റ് 0 എന്ന് പറയാം. മൈക്രോ കൺട്രോളർ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും. അതുപോലെ INT1 ബാർ, അവിടെ ഒരു ലോ പൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ INT1 ബാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബാർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ് ലോ. വാട്ട് ഈസ് ബാർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്? ആക്റ്റീവ് ലോ. യൂഷ്വലി ഇത് ഹൈ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ഇൻട്രപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ടൈമർ 0 ആൻഡ് ടൈമർ 1, നമ്മളുടെ ക്ലോക്ക് പൾസ് എക്സ്റ്റേണൽ കൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ക്ലോക്ക് എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ വേണം കൊടുക്കണം. സോ വി നീഡ് ടു കണക്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക് at the pin 3.4 and 3.5. WR bar and read bar. WR bar and read bar. WR bar read bar എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? റൈറ്റ് ബാർ. നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മെമ്മറി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അഡ്രസ് ബാർ ഡാറ്റാ ബസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് 15 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഈ മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഡാറ്റാ ബസ്സിൽ 15 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ വരും. അതേസമയം തന്നെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ WR ബാർ എന്ന് പറയുന്ന പൾസ് വരും. സോ ഇത് ലോ ആക്കി വിടും. ഇത് ലോ ആക്കി വിടുമ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഈ ഉള്ള ഡാറ്റാ ബസ്സിലുള്ള ഡാറ്റ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 15 അങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് റൈറ്റ് ബാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി, അതായത് 8031 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, 8031 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലാണ് ജനറലി കോമൺലി WR യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 8051 അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? 8051 അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി മെമ്മറി ഉണ്ട്. റീഡ് ബാർ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീഡ് ബാർ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ബാർ റീഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന 2 പിന്ന് നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിലും ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെമ്മറി. ഇവിടെ മെമ്മറിയിലുള്ള 2 പിന്നാണ് റീഡ് ബാറും റൈറ്റ് ബാറും. Okay, this write bar must be connected to write bar of the or P3.6 of the microcontroller. Read bar should connected to P3.7 of the microcontroller. So microcontroller എപ്പോഴെങ്കിലും ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യോ റൈറ്റ് ചെയ്യോ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പൾസ് അങ്ങ് കൊടുക്കും. മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് മെമ്മറി ഡാറ്റ വിട്ടുകൊടുക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് വിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് യുവർ സിലബസ് ഈസ് കൺസേൺ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിസൈൻ എ സിസ്റ്റം ബൈ യുവർ സെൽഫ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഫർദർ or you can ask me doubts how it is. Now port 3 structure ആണ്. Structure of port 3 important ആണ്. ഓരോ പോർട്ടിൻ്റെയും പോർട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോർട്ട് 3 or port 1 or port 0 or port 2 in 8051 മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് ചോദിക്കാം. സോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫങ്ഷൻസിനെ ഇവിടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻസിനെ ഇവിടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ പിന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോർട്ട് 3 ലാച്ച്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോർട്ട് 3.0 to പോർട്ട് 3.7 ഓരോ ബിറ്റിലും ഇതുപോലെ ഉള്ളൊരു ഹാർഡ്വെയർ അവിടെ ഇൻറ്റൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ പോർട്ട് 3നെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇൻപുട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 റൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഡേറ്റയെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം. അവനാണ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻപുട്ടായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പ്രോഗ്രാമർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ കൊടുക്കണം. ഇവിടെ 1 വരുമ്പോൾ ലാച്ച് എനേബിൾ ആവും. ഇവിടെയുള്ള ഡാറ്റ എന്താണ്? അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഡാറ്റ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ക്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ലാച്ച് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഡാറ്റ എന്താണ്? അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 1 ആകും. ഇവിടെ 1 ആകുമ്പോൾ ആ 1 ഇവിടെ വരും. ഈ 1 ഇവിടെ വന്നിട്ട് 1 ഡോട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെയും സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ 1.1 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 1 ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷനായിട്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ 1 കൊടുക്കണം. സോ 1.1 1ൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ 0 ആകും. ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ വീണ്ടും കേട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. 1 ഇവിടെ 1 ഇവിടെ 1 ഇവിടെയും 1 1.1 1ൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 0 ഇതിനെ മോസ്ഫെറ്റ് എന്നാ പറയാം. ഓക്കെ, എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റ് ആണ്. എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റിൽ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫായിട്ട് പോകും. സോ ഇത് ഓഫാകും. പിന്നെയുള്ള പിന്നിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇൻറ്റേർണൽ പുള്ളപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ 5 വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഡിസൈൻ ചെയ്തവർ 5 വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രമായിട്ട് മാറും. 5 വോൾട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആക്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ P3.0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ്. മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് ഈ ഇതുവഴി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ P3.0ന്ന് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ഓഫാക്കി കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. സോ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഹൈ, ഇവിടെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഹൈ, ഇവിടെ ലോ ആണെങ്കിൽ ലോ. അതിനെയാണ് പോർട്ട് ആസ് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട്.
ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമർ എന്ത് ചെയ്യണം, 0 റൈറ്റ് ചെയ്ത് 1 റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 വന്നു, ഇവിടെ 1 വന്നു, ഇവിടെ 0 വന്നത് ഓഫായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ 5 വോൾട്ട് കണ്ടോ, ഇവിടെ 5 വോൾട്ട്, ഇവിടെ ഇത് ഐസൊലേറ്റഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ 5 വോൾട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു LED വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു LED ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ലൈറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ 1 വന്നു, നമുക്ക് 1 വന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ LED കത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടിലേക്ക് 1 റൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 1 കൊടുത്തു, ഇവിടെ 1 കൊടുത്തു, ഹിയർ 1 വന്നു, ഇവിടെ 0 ആയിട്ട് പോയി, ഇത് ഓഫായി. ദെൻ പോർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 5 വോൾട്ട് റെസിസ്റ്റർ, ദെൻ ഇവിടെ ഒരു LED ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് കത്തിക്കോളും. ഇനി 0 ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ 0 വന്നു, ഇവിടെ 0 വന്നു, ഇവിടെ 0 വരുമ്പോൾ 1 ഡോട്ട് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഒരു ഇൻപുട്ട് NAND ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആകുമ്പോൾ ഈ മോസ്ഫെറ്റ് ഓൺ ആകും. ഓക്കെ, ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടും. സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെസിസ്റ്റർ ദെൻ ഗ്രൗണ്ട്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ പിന്ന്. ഇവിടെ 5 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ LED കണക്ട് ചെയ്താലും ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് LED-യിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരില്ല. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫായിരുന്നു, അതിനാണ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഹൈ ആവും. ഓക്കെ, സെയിം ഓപ്പറേഷനാണ് എല്ലാ പോർട്ടിനും, നമ്മൾ ടൈം എക്സീഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ലിറ്റിൽ ഫാസ്റ്റ്. സോ ദിസ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, നൗ പോർട്ട് 1ൻ്റെ അതേ സ്ട്രക്ചർ, പോർട്ട് 1. സോ ഡേറ്റയും 1ഉം 0ഉം റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യൂ ബാർ ഉണ്ട്. റിമെമ്പർ ബിഫോർ സൈറ്റ്സിൽ ഇവിടെ ക്യൂ എന്നായിരുന്നു വരുന്നത്, കാരണം അവിടെ NAND ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇവിടെ ഡിയിലെ ഇവിടെ 1 വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 0 വരും, 0 വരുമ്പോൾ ഓഫ് ആകും. ഇവിടെ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0 വരും, ഇവിടെ 1 വരും, ഇത് ഓൺ ആകും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറും. റിമെമ്പർ പോർട്ട് 3ലും 1ലും എന്തുണ്ട്, ഇൻറ്റേർണൽ പുള്ളപ്പ് ഉണ്ട്. ഇൻറ്റേർണൽ പുള്ളപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റാണ്, ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോർട്ട് 2വിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ. പോർട്ട് 2വിന് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അഡ്രസ്സും ഡേറ്റയും ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അഡ്രസ് ബസ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അഡ്രസ് ബസ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടേക്ക് 0 റൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഡേറ്റ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡ്രസ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 0 റൈറ്റ് ചെയ്യണം. IO പോർട്ടായിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡ്രസ്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ 0 റൈറ്റ് ചെയ്യുക. IO മോഡിലാണെങ്കിൽ 1 റൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൺട്രോൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് മോസ്ഫെറ്റ്സിനെ ഓൺ ഓഫ് ആക്കി കളയും. ഓക്കെ, സോ 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൺട്രോൾ വന്നിട്ട് അഡ്രസ് ബസ്സിലേക്ക് സോ 0 ആണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് 0 വന്നിട്ട് അഡ്രസ് ബസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആകും. 1 ആണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ടൈം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓവർ. ദെൻ പോർട്ട് 0 ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. ഔട്ട് ഓഫ് ദ 4 പോർട്ട്സ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് കൂടുതലുള്ളതാണ് പോർട്ട് 0ക്കും പോർട്ട് 3ക്കും. പോർട്ട് 0 ഓൾസോ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ആസ് AD0 to AD7 അലോവിങ് ഇറ്റ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ബോത്ത് അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ. അഡ്രസ്സിനും ഡേറ്റയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് പോർട്ട് 0ന് പറയുന്ന പേരാണ് AD0 to AD7. അഡ്രസ്സ് കുറച്ച് സമയം അത് അഡ്രസ്സായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും, കുറച്ച് സമയം അത് ഡേറ്റയായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. So address when control is 1, the port is used as address. When control is 0, the port can be used as bidirectional IO port. So മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ AD0യിൽ അഡ്രസ്സാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അഡ്രസ്സിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നാണ് ALE എന്ന് പറയുന്ന പിന്ന്. ALE പിന്നെ 0 ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും. ALE പിന്നെ 0 ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ബസ്സിലുള്ള ആ പോർട്ടിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും. ഇനി ഡേറ്റ മാറ്റി അഡ്രസ്സ് ആക്കുമ്പോൾ അത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ALE 1 ആക്കി വിടും. സോ യൂസർ അല്ല ചെയ്യുന്നത്, മൈക്രോ കൺട്രോളർ കൺട്രോൾ സെക്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ALE 1 ആക്കി വിടും. സോ A0 to A7 അതിന് ഡേറ്റ. സോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു IC ആണ് 74LS373 എന്ന് പറയുന്ന IC. സോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട. മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 373 എന്ന് പറയുന്ന IC യൂസ് ചെയ്യും, നമുക്കിവിടെ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഈ മെമ്മറിയിൽ അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് A0 to A15. A0 to A7 നമ്മൾ AD0 to AD7 കണക്ട് ചെയ്യും with the support of this micro controller. Then 8051 multiplex address and data through port 0. Multiplex എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡുവൽ റോളാണ്, കുറച്ച് സമയം അഡ്രസ്സ് കുറച്ച് സമയം ഡേറ്റ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓൺ അവർ AD0 AD7. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റർ. ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റർ. പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. എന്താണ് പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റർ? മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ പോർട്ട് 0 ഓപ്പൺ ഡ്രെയിൻ കണക്ഷനാണ്.
ഓപ്പൺ ഡ്രെയിൻ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേർഡ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഓപ്പൺ ഡ്രെയിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ പോർട്ട് 0. സോ പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാവാൻ, എറോണിയസ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒൺലി പോർട്ട് 0 നീഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പുള്ളപ്പ്, ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഇൻറ്റേർണൽ പുള്ളപ്പ് ഉണ്ട്. സോ പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ 0 ഓർ ഹൈ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. 0 ഓർ ഹൈ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 0 ആണ് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓൺ ആക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓഫ് ആകും. ഓഫ് ആകുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം? ഓഫായി കിടക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ എന്താ, ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോട്ട്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയും ആ കണ്ടീഷന്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 5 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ പിന്നിലെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 5 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. സോ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 5 വോൾട്ട്. 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഓഫ് ആയിട്ട് എടുക്കും. 5 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഓൺ ആയിട്ട് എടുക്കും. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ ഏതായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് റോങ് ആയിരിക്കും. സോ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ 5 വോൾട്ടിലേക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? 5 വോൾട്ട് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്. ഇത് 5 വോൾട്ട് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? 0 വോൾട്ടേജ്. മൈക്രോ കൺട്രോളർ വിൽ ട്രീറ്റ് ദ സ്വിച്ച് ആസ് ഓഫ്. ഇനി ഓഫ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താ? 5 വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റർ ദെൻ പിൻ. സോ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? 5 വോൾട്ട് ആണ്. So we can make sure the voltage is 5 voltage by introducing a pull-up resistor in 8051 to 8051 to port 0 of the 8051 microcontroller. So pull-up resistor എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കമ്പൽസറി ആണ്. കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുന്നത്. പോർട്ട് 0 ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് നോർമൽ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പോർട്ട് 1 ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ഐ ടുക്ക് 10 minutes more. This is the structure of port 0. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പോർട്ട് 0 ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 0 കൊടുക്കണം. അഡ്രസ് ബാർ ഡേറ്റയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ 1 കൊടുക്കണമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് IO-യിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 വരും. IO മോഡിൽ 0 വരും. കൺട്രോൾ 0 ആയിരിക്കും. IO മോഡാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വിൽ ബി 0 വരുമ്പോൾ ഇത് ഓഫായിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, നൗ ഇനി ഇൻപുട്ട് മോഡിൽ ഇൻപുട്ടിലാണ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ 1 കൊടുക്കണം. 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 ആകും, ഇവിടെ 0 ആകും. 0 ആകുമ്പോൾ 0 ഇവിടെ വരും, കൺട്രോൾ ഇവിടെ വന്നു. ഈ 0 ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഇതും ഓഫായി പോകും. ഓക്കെ, നമ്മളെ പിന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും പിന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇതിനെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈനർ ഷുഡ് കണക്ട് എ പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റർ and should connect to 5 voltage. ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് the pull-up resistor. Okay, so this is all about today's topic. I'm sorry if I took some minutes.